ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን የሚለውን ዩኒት በዚህ ውስጥ የሚገኘውን how is carbohydrate synthesized in the light independent reaction የሚለውን ሰብሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዚህ በፊት እንዳየነው ፎቶሲንቴሲስ በፎቶሲንቴሲስ ሁለት ፕሮሰሶች አሉ ወይም ሁለት አይነት ሪአክሽኖች አሉ። አንደኛው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው እንዴት ነው ካርቦሃይድሬት ሲንተሳይዝድ የሚሆነው በላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን የሚለው ሴክሽን ነው። ስለዚህ ቻናላችንን እንደተለመደው subscribe, like እና share ማድረግ እንዳትረሱ። How is carbohydrate synthesized in the light independent reaction? The light independent reaction of photosynthesis occur in the stroma of the chloroplast. Yet no light independent reaction of photosynthesis takes place የሚሆነው light independent reaction of photosynthesis occur in the stroma of the chloroplast. ስለዚህ light independent reaction የሚከናወነው በstroma of the chloroplast መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህ light independent reaction የምንለው they comprises a complex cycles of reaction. ይህ light independent reaction በውስጡ ምን ይዟል? ኮምፕሌክስ የሆኑ ሳይክል ኦፍ ሪአክሽኖችን ይዟል። ይህ ኮምፕሌክስ የሆነ ሳይክል ኦፍ ሪአክሽን ኢንቮልቭ የሚያደርገው ግን the addition of carbon dioxide to a pre-existing 5 carbon molecules. የት ነው ይህ ካርበን ሞለኪውልስ ማለትም 5 carbon molecules pre-exist ያደረገው? a molecule containing 5 carbon atom የት ነው pre-exist ያደረገው? within the chloroplast ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ pre-exist ካደረገ ከ5 ካርበን ሞለኪውልስ ጋር ሪአክት በማድረግ የላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን በስትሮማ ኦፍ the chloroplast ይጀምራል። ይህ 5 ካርበን ኮምፓውንድ ወይም ሞለኪውል ማን ነው? እዚህ ጋር ኪወርድስ ተብሎ ተቀምጦላችኋል። ራይብሎዝ ቢስፎስፌት ነው። ይህ ሪብሎዝ ቢስፎስፌት a 5 carbon compound in the stroma በስትሮማ ውስጥ የሚገኝ 5 carbon compound ነው። በዚህ ሪብሎዝ ቢስፎስፌት ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክት በማድረግ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን በክሎሮፕላስት ስትሮማ ይጀምራል ማለት ነው። The resulting molecules are modified. ያ ማለት ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲደመር ሪብሎዝ ቢስፎስፌት የሚሰጠን ሪዛልቲንግ ሞለኪውል አለ። ይህ ሪዛልቲንግ ሞለኪውልስ ራሱ ሞዲፋይድ ያደርጋል። ለምንድን ነው ራሱ ሞዲፋይድ የሚያደርገው ሲባል to regenerate the original molecule. ኦሪጂናል ሞለኪውሉን 5 ካርበን ኮምፓውንድን ሪብሎዝ ቢስፎስፌትን መልሶ ለመስጠት ነው ራሱ ሞዲፋይድ የሚያደርገው። whilst at the same time ግን glucose synthesized ይሆናል። at the same time glucose synthesized ይሆናል። the sequence of reaction ማለትም የዚህ sequence of reaction ማለትም light independent reaction የምንለው was discovered by Melvin Calvin ነው። ይህ sequence of reaction light independent reaction discovered የሆነ በሜልቪን ካልቪን ነው። ሜልቪን ካልቪን ደግሞ
አሜሪካዊ ባዮሎጂስት ነው። he is an American biologist because of his work በስራው ባስገኘው ውጤት the light independent reaction are also referred to as the Calvin cycle light independent reaction ላይ ባገኘው ውጤት ለሱ ክብር ሲባል light independent reaction Calvin cycle ተብሏል ማለት ነው። in the 1950s በ1950ዎቹ Melvin Calvin experimented with unicellular algae called chlorella by exposing them to a radioactive carbon dioxide በ1950ዎቹ ሜልቪን ካልቪን ኤክስፐሪመንቱን ያካሄደው በዩኒሴሉላር አልጌ ነው። ይህ ዩኒሴሉላር አልጌ ክሎሪላ ይባላል። እንዴት ነው ኤክስፐሪመንቱን ያገናኘው? ይህንን ዩኒሴሉላር አልጌን ወይም ክሎሪላን ምን በማድረግ ከራዲዮ አክቲቭ ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ኤክስፖዝድ በማድረግ ወይም ሪአክት በማድረግ after different period of times ማለትም ሜልቪን ካልቪን ዩኒሴሉላር አልጌን ወይም ክሎሪላን ከራዲዮ አክቲቭ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤክስፖዝ ካደረገው after different periods of time interval የተለያዩ different period of time interval ቴስት በሚያደርግበት ጊዜ the algae were killed አልጌዎቹ ሙተው ነበር and the chemical in the algae that contain radioactive carbon which must come from the carbon dioxide were identified using two-dimensional chromatography ስለዚህ at different times of periods when interval አልጌው ከራዲዮአክቲቭ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤክስፖዝ ካደረገው በኋላ አልጌው ሙቶ ነበር። ነገር ግን በአልጌው ውስጥ የሚገኙት ኬሚካሎች ቼክ ሲደረጉ ራዲዮአክቲቭ ካርበን በውስጣቸው ተገኝቷል። ይህ ራዲዮአክቲቭ ካርበን ደግሞ የመጣው from ካርበን ዳይኦክሳይድ መሆኑን ቼክ ተደርጓል። ስለዚህ ይህ ራዲዮአክቲቭ ካርበንን ይህን ኬሚካልን ከአልጌው መለየት ተችሏልና አይደንቲፋይ ተደርጓል። አይደንቲፋይ የተደረገው ምንም በመጠቀም ነው two dimensional chromatography በመጠቀም ራዲዮአክቲቭ ካርበኑን ከአልጌው መለየት ተችሏል። as time passes more compounds contain the radioactive carbon አሁን ብዙ ታይሞች እየጨመረ as time passes more compounds contain the radioactive carbon ብዙ ኮምፓውንዶች radioactive carbon በውስጣቸው ይዟል። ስለዚህ by refining the experimenቱን ሪፋይን በማድረግ using shorter and shorter intervals shorter የሆኑ time intervalዎችን በመጠቀም Calvin identified the first stable compound to be formed as a compound containing 3 carbon atoms called glycerate phosphate GP ስለዚህ ይህ ራዲዮአክቲቭ ካርበኑን ከዩኒሴሉላር አልጌ ወይም ከክሎሬላው ጋር ኤክስፖዝድ በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ኮምፓውንዶች ተፈጥረዋል። እነዚህ ኮምፓውንዶች በውስጣቸው ምንድነው ራዲዮአክቲቭ ካርበንን ይዟል። ራዲዮአክቲቭ ካርበኑ የመጣው ደግሞ ከካርበን ዳይኦክሳይድ መሆኑ በቱ ዳይሜንሽናል ክሮማቶግራፊ ራዲዮአክቲቭ ካርበኑን ሰፓሬት በማድረግ ማወቅ ተችሏል። አሁንም ታይሞች እየመጡ በሄዱ ቁጥርና ከጊዜ በኋላ ኤክስፐሪመንቶቹን እየተደጋገሙ በሚሰሩበት ጊዜ ብዙ ኮምፓውንዶችን መለየት ወይም አይደንቲፋይ ማድረግ ተችሏል። በውስጣቸው ግን ራዲዮአክቲቭ ካርበንን ይዟል። አሁንም ኤክስፐሪመንቱ ሞር ሪፋይን በማድረግ ሾርተር የሆኑ ታይም ኢንተርቫሎችን በሚጠቀምበት ጊዜ ካልፈን አይደንቲፋይድ አድርጓል። ምን ነው አይደንቲፋይድ ያደረገው? the first stable compounds አይደንቲፋይ ማድረግ ችሏል። ያ the first stable compounds አይደንቲፋይ ያደረገው ያ ኮምፓውንድ 3 ካርበን አተሞችን በውስጡ ያዘ ነው። ይህ 3 ካርበን አተሞችን በውስጡ ያዘ ኮምፓውንድ ምን ይባላል? ግላይሰሬት ፎስፌት ወይም GP ይባላል። ስለዚህ the main stage of light independent reaction are የlight independent reaction main stage carbon dioxide reacts with ribose bisphosphate RUBP a 5 carbon compound in the stroma. The reaction is catalyzed by the enzyme
ሩቢስኮ ይባላል። ምንድነው የላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን the main stage ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪያክት ያደርጋል ከማን ጋር 5 carbon containing compound ይህ 5 carbon containing compound ሪብሎዝ ቢስፎስፌት ይባላል። ባጭሩ R small u capital BP ይህ 5 carbon compound ነው። የት ነው ኤግዚስት አድርጎ የሚገኘው? ስትሮማ ኦፍ ዘ ክሎሮፕላስት ነው። ይህ ሪያክሽን ደግሞ ካታላይዝድ የሚሆንበት ኢንዛይም ያስፈልጋል። ያ ኢንዛይም ሩቢስኮ ይባላል። እዚህ ጋር ዲዩ ነው ተብሎ ተቀምጦላችሁ። ዲዩ ኖ አባውት ሩቢስኮ? the full name for the enzyme is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase ይባላል። ሙሉ ስሙ ይህ ሩቢስኮ የሚባለው ኢንዛይም የሚባለው ኢንዛይም full name ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase ይባላል። Noted that there are two ASEs ሁለት ASEዎች አሉ ማን ላይ carboxylase and oxygenase in the name ማለት ነው። So Rubisco can catalyze the addition of carbon dioxide or oxygen to ribulose bisphosphate ስለዚህ እነዚህ ካርቦክሲሌዝ እና ኦክሲጂኔዝ መኖራቸው ማንን ካታላይዝ ያደርጋሉ? ሩቢስኮ ካን ካታላይዝ the addition of carbon dioxide or oxygen to a ribulose bisphosphate. It is unusual for an enzyme to able to catalyze two reaction involving different substrates. ለየት የሚያደርገው ኢንዛይሙን ወይም unusual የሚያደርግ ባህሪ ያለው ምክንያቱም it is able to catalyze two reaction involving different substrates. We shall see the importance of this when we study about photorespiration later. እነዚህ ሁለት ሰብስትሬቶችን at the same time catalyze ማድረጉ የሚሰጠው ጥቅም ምንድነው የሚለውን በፎቶሬስፓይሬሽን ሌተር እናያለን። ስለዚህ catalyzed የሚያደርገው ኢንዛይም ሩቢስኮ መኖሩን እንዳትረሱ። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከራይብሎዝ ቢስፎስፌት ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ይህ ራይብሎዝ ቢስፎስፌት የት ውስጥ ይገኛል? በስትሮማ ውስጥ ነው የሚገኘው። ሪያክሽኑ ካታላይዝድ የሚደረገው በሩቢስኮ ኢንዛይምስ መሆኑን እንዳትረሱ። ሌላው two molecules of the 3 carbon compound two molecules of the 3 carbon compound GP are formed in this reaction as shown in the figure 5-6 shows. እዚህ ጋር በፊገር 5-3-6 ላይ እንደምታዩት two molecules of the 3 carbon compound GP are formed in this reaction. ሁለት molecules of GP ናቸው የሚፈጠሩት። each molecules of GP is converted እያንዳንዱ molecules of GP ወደ ማን ይቀየራል? ወደ TP ይቀየራል። TP ማለት ምን ማለት ነው? triose phosphate another 3 carbon compound GPም 3 carbon compound ነው። ይህ GP ወደ ምን ይቀየራል? ወደ TP TPም 3 carbon compound ነው። ስሙ triose phosphate another triose phosphate ይቀየራል ማለት ነው። This is a reaction. This is a reduction reaction using hydrogen ion. ይህ reduction reaction ነው። ሃይድሮጅንን አዮን ይጠቀማል። ሃይድሮጅን አዮንን የሚጠቀመው ከማን ነው? ከሪዲዩስ ናድፒ ነው። and energy from ATP ይጠቀማል። ማለትም GP ወደ TP የሚቀየርበት ግላይሴራል ፎስፌት ወደ ትራዮስ ፎስፌት የሚቀየርበት ፕሮሰስ ሪዳክሽን ሪአክሽን ነው። ሃይድሮጅን አዮንን ይጠቀማል። ሃይድሮጅን አዮኑን የሚያገኘው ደግሞ ከሪዲዩስ ናድፒ ነው። በተጨማሪ ኢነርጂ ወይም ATP ይፈልጋል። some of the TP formed some of TP ስንባል ከዚህ በኋላ ምንድነው? ትራዮስ ፎስፌት ማለታችን ነው። ትራዮስ TP ስንል ትራዮስ ፎስፌት ማለታችን። some of TP formed is used to regenerate the RUBP. ATP is again required. እዚህ ጋር የተወሰነው TP ማንን
RUBP ሪጀነሬት እንዲያደርግ ይረዳል። ቅድም ስንነጋገር ምን ብለናል? ካርበን ዳይኦክሳይድ ከRUBP ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ የሚፈጠረው ሞለኪውል ራሱን ሪጀነሬት ያደርጋል ወይ ሞዲፋይድ ያደርጋል። ሞዲፋይድ የሚያደርገው ምንድነው? RUBPን ፕሮዲዩስ ለማድረግ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ GP ወደ TP ተቀይሮ ነበር። ሪዳክሽን እንላለን። GP ወደ TP የተቀየረበት ምክንያቱም ሃይድሮጅን አዮንን ይጠቀማል። ሃይድሮጅን አዮኑን ከየት ነው ያገኘው? ከሪዲዩስድ ADP ነው። በተጨማሪ ATP ተጠቅሟል። some of the TP formed is used to regenerate RUBP ራይብሎዝ ቢስፎስፌት ማለታችን። ስለዚህ RUBP ስንል ራይብሎዝ ቢስፎስፌት ማለታችን መሆኑን እንድትገነዘቡ ከዚህ በኋላ። ስለዚህ some of the TP is formed is used to regenerate the RUBP. ATP is again required. እዚህ ጋር ATP ያስፈልጋል። whilst some is used to form glucose and other useful organic compounds. ስለዚህ ግማሾቹ ቲፒዎች RUBPን ግማሾቹ ቲፒዎች RUBPን ሪጀነሬት ለማድረግ ሲረዱ ATPን ይጠቀማል ይሄን ሪአክሽን። በተጨማሪ ደግሞ ግማሾቹ ግሉኮስን ሲንተሳይዝ ለማድረግ ይረዳሉ። በተጨማሪ አዘር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስንም ሲንተሳይዝ ለማድረግ ይረዳሉ። ስለዚህ ፊገር 537 summarizes the light independent reaction of the photosynthesis. It shows how three turns of the cycle results an output of one molecule of TP. Three turns of the cycle, ሶስቱ የሳይክል ተርንስ ሪዛልት የሚያደርጉልን ምንድናቸው? one molecule of TP ነው። ስለዚህ 6 turns of the cycle would give an output of 2 molecules of TP, enough to make 1 molecule of glucose. እዚህ ጋር ምንድነው ፊገር 5-7 ላይ ኤክስፕሌን እዚህ ጋር RUP ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ኮምባይን በሚሆንበት ጊዜ 2 molecules of GP እዚህ ጋር ተፈጥሯል። the action of ሩቢስኮ የሚለውን ኢንዛይም ነው። ሩቢስኮ ምን አድርጓል? RUBPን ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ጆይን ሲያደርጉ ካታላይዝ በማድረግ 2 GP ተፈጥሯል። በ536 ላይ the action of ሩቢስኮ። ፊገር 537 ደግሞ የሚያሳየን the light independent reaction of the photosynthesis ነው የሚያሳየን። it shows how 3 turns of the cycle ሳይክሉ 3 ጊዜ ተርን በሚያደርግበት ጊዜ 1 molecule of TP ይፈጠራል። 6 turns of the cycles would give an output of 2 molecules of TP. 2 molecules of TP ተመረተ ማለት it is enough to make 1 molecules of glucose. TP can also be converted. እንደገና TP ግሉኮስን ብቻ አይደለም እንድናመርት የሚረዳ TP can also be converted to lipids. TP ወደ ሊፒድ ኮንቨርትድ ይሆናል፣ ወደ አሚኖ አሲድ ኮንቨርትድ ይሆናል፣ from this into nucleotides converted ይሆናል, and all other molecules found in plants. ሌሎች ሞለኪውልስ በፕላንት ውስጥ የሚገኙትን ፕሮዲዩስ እንዲሆኑ ይላል። ስለዚህ TP is the basic for the synthesis of all organic molecules. በላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ቤዙ ማን ነው ወይም ቤዚኩ ማን ነው? ሌሎች ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ሲንተሲስ ለማድረግ ቤዛችን TP መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። TP መሆኑን መረዳት TP ማለት ትራዮስ ፎስፌት ማለታችን ነው። ትራዮስ ፎስፌት ደግሞ 3 ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ ነው። GP ወደ TP በመቀየር ነው TP የተገኘው። በምን? በሪዳክሽን ሪአክሽን። ሪዳክሽን ሪአክሽን ማለት ደግሞ ሃይድሮጅን አዮን ይጠቀማል። በዚህ በሪዳክሽን ሪአክሽን ሃይድሮጅን አዮኑን ከየት ነው ያገኘው? ከሪዲዩስድ ADP። በተጨማሪ ኢነርጂን እንደሚጠቀም መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየው the light independent reaction ነው የሚያሳየው። the light independent reaction ይህ ሳይክል 3 ጊዜ ራሱን በሚደግምበት ጊዜ ምን ይገኛል? 1 TP ይገኛል። 6 በሚሆንበት ጊዜ 2 TP ይገኛል። እዚህ ጋር ምንድነው RUBP ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ጆይን በሚያደርግበት ጊዜ ምን ተፈጠረ? GP ተፈጠረ። GP ደግሞ ምን ሆኗል? GP በሚፈጠርበት ጊዜ GP ደግሞ ራሱን ምን አድርጓል? TPን ሰጥቶናል።
ጂፒ ቲፒን የሰጠብን ጂፒ ወይም ወደ ቲፒ ኮንቨርትድ የሆነው ኤቲፒን በመጠቀም ነው። ኤቲፒን ሲጠቀም ኤቲፒ ካታላይዝ በመሆን ኤዲፒ እና ፒ ኢነርጂ ተጠቅሞ በዚህ ጊዜ ናድ ሪዲዩስድ ይሆናል። ናድ ፒ ሪዲዩስድ በሚሆንበት ጊዜ ሃይድሮጅን አዮንን ሪሊዝ ያደርጋል። ስለዚህ ሪዳክሽን ሪያክሽን እዚህ ጋር ቴክስ ፕሌስ ብሏል። ኤቲፒ እና ጂፒ ወደ ቲፒ የተቀየረው ያ ማለት ሪዳክሽን ኦፍ ጂፒ ወደ ቲፒ ቴክስ ፕሌስ የሆነው ሪዳክሽን ኦፍ ጂፒ ወደ ቲፒ በሚካሄድበት ጊዜ ኤቲፒ ተጠቅመዋል። ሪዲዩስ ናድፒ ሪዲዩስ ሆኗል። ናድፒ ሪዲዩስ በሚሆንበት ጊዜ ሃይድሮጅን አዮንን ሪሊዝ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዳክሽን ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ በመሆኑ ምን ሆኗል? ቲፒ ተፈጥሯል። ቲፒ ምን ሆኗል? ቲፒ እንደገና ወደ ምን ይቀየራል? ወደ አርዩፒፒ ይቀየራል። ቲፒ ወደ አርዩፒፒ በሚቀየርበት ጊዜ ቲፒ ወደ አርዩፒፒ ቀየረና እንደገና ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ዩፒፒ አድ በመሆን ፊክሴሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ጂፒ እየተፈጠረ ሳይክሉ ሪፒትድ እያደረገ ራሱን ይቀጥላል። ስለዚህ ሶስቱ ሳይክል አንድ ቲፒ ፕሮዲውስ ያደርጋል። ስድስቱ ሳይክል ሁለት ቲፒ ፕሮዲውስ ያደርጋል። ስለዚህ ኢች ሪያክሽን ምን ይጠቀማል? ኤቲፒን ይጠቀማል። በተጨማሪ ናድፒ ሪዲዩስድ ይሆናል። ቢኮዝ ሪያክሽኑ ሪዲዩስድ ሪያክሽን ነው። ስለዚህ the light independent reaction cycles እዚህ ጋር የሚያሳየን ይሄንን። ስለዚህ ቲፒ የምንለው ቤዝ ነው። it is the basic for the synthesis of glucose plus it is the basis for the synthesis of other organic. እዚህ ጋር do you know ብሎ የሚያሳየን how light dependent and light independent reaction related ነው። ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽኖች እንዴት ነው ሪሌትድ የሚሆኑት ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ዱሪንግ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ካርበን ዳይኦክሳይድ ከአርዩቢፒ ጋር ጆይን በመሆን ምንድነው ቲፒን ነው የሚሰጠን በላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን። በዚህ በላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ሪዲዩስ ናድፒ ምን ይሆናል? is reoxidized to NADP. reduced የሆነው NADP reoxidized ይሆናል ወደ NADP and ATP is hydrolyzed to ADP and PI. ስለዚህ በላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን NADP reoxidized ሆኗል ወደ NADP፣ በተጨማሪ ATP hydrolyzed ሆኗል ወደ ADP እና PI ማለት ነው። ስለዚህ these are reused እነዚህ reoxidized የሆኑት NADP ይሄ reoxidized የሆነው NADP ወደ NADP ማለት ነው reoxidized የሆነው፣ በተጨማሪ hydrolyzed የሆነው ADP እና PI በማን reused ይደረጋል? በላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን reused ይደረጋል። ስለዚህ ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ይሄንን እንትን በማለት እንደገና ምን ይሆናል? ኤቲፒን እና ሪዲዩስ ናድፒን እንደገና ምን ያደርጋል? ጄነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ኤቲፒ እና ሪዲዩስ ናድፒ ይፈጠራሉ። እነዚህ ኤቲፒ እና ሪዲዩስ ናድፒ እንደገና ደግሞ ምንድነው ወደ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ይገባሉ። እነዚህ ወደ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን የገቡት ኤቲፒ እና ናድፒዎች እንደገና ኦክሲዳይዝድ ይሆንና ናድፒው ኤቲፒ ወደ ኤዲፒ እና ፒ ሃይድሮላይዝ በመሆን ለላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን እንደ ግብአት ይሰጥና እንደገናና ኤቲፒ ሪዲዩስድ የሆነው ናድፒ እንደገና ወደ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ይገባሉ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሁለቱ ሪሌሽን አላቸው። ስለዚህ ይሄ ፊገር 538 የሚያሳየን the relation between the light dependent and light independent reaction ነው። ስለዚህ during the light independent reaction reduced ናድፒ እዚህ ጋር reduced የሆነው ናድፒ ምን ይሆናል? reoxidized ይሆናል ወደ ናድፒ reoxidized ይሆናል። ኤቲፒው ይሄ ኤቲፒ hydrolyzed ይሆናል። ይህ hydrolyzed የሆነው ኤቲፒ these are reused in the light dependent reaction በላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን reused ይሆናሉ። በላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን reused ይሆኑና ምንን ጄነሬት ያደርጋሉ? ኤቲፒን እና ናድፒን ምን ያደርጋሉ? ጄነሬት ያደርጋሉ። እነዚህ እንደገና ደግሞ
በላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ግባት ይሆናሉ። በዚህ መንገድ ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን እና ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ሪሌሽን መኖራቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። ለዛሬ ያቀረብንላችሁ ይህን ይመስላል። በቀጣዩ what factors affect the rate of photosynthesis የሚለው ሰብሴክሽን ይዘንላችሁ ይቀርባል። በቀጣዩ ሰብሴክሽን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን። ቻናላችንን እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።